remain standing and take the word of God in this morning time. Let us turn to the book of Acts. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 11 வரைக்கும் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். Let us turn to Acts chapter 1, beginning from verse 1 to 11. Let us all read together. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and teach until the day he was taken up to heaven, after giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard speak about. For John baptized with water, but in few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. And after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking instantly up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Amen. Amen. You may be seated, please. The Bible can be divided into 3 portions. நம்முடைய வேதமானது 3 பகுதிகளாக நாம் பிரித்து வாசிக்க முடியும். From eternity until the book of Malachi, it is called the age of the Father. நித்தியம் தொடங்கி இந்த மல்கியா புத்தகம் வரைக்கும் பிதாவின் காலம் என்று நம்மால் சொல்ல முடியும். From the book of Matthew until the book of John, it is the age, the rule or the time of the Son of God. மத்தேயு புத்தகம் தொடங்கி யோவான் புத்தகம் வரைக்கும் இது மனுஷகுமாரனுடைய காலம், இது மனுஷகுமாரனுடைய ஆட்சி இல்ல கிறிஸ்துவனுடைய நேரம் என்று நாம் சொல்ல முடியும். From the book of Acts until the second coming of the Lord Jesus Christ, this time frame is called the time of the Holy Spirit or the age or the rule of the Holy Spirit. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் புத்தகம் தொடங்கி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் 2ஆம் வருகை மட்டும் இது பரிசுத்த ஆவியானுடைய காலம் என்று சொல்லலாம். இது பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆட்சி என்று சொல்லலாம். இது பரிசுத்த ஆவியானுடைய நேரம் என்று சொல்லலாம். இல்லை இது கிருபையின் காலம் என்று சொல்லலாம். இல்லை என்றால் சபையின் காலம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம். Hallelujah. Hallelujah. We have come out of the season of Lent. உலகம் சொல்லுகிறபடி இந்த லென்ட் காலங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா? கர்த்தர் சிலுவையிலே அறையப்படுவது, கர்த்தர் உயிர்த்தெழுக்கப்படுவது, இந்த காரியங்கள் இந்த நாட்களில் இருந்து கடந்து நாம் வந்து விட்டோம். Hallelujah. Hallelujah. But we need to know what happened after Jesus rose again. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட காரியத்தை பார்க்கிலும் ஏற்பிக்கப்பட்ட காரியத்தை பார்க்கிலும் மிக மேன்மையான ஒரு காரியம் நடந்தேறியது. After crucifixion of the Lord Jesus Christ and after his resurrection, there was another great event that happened in the history of the church. One of the doctrine that is misses in Christendom is the doctrine of Christ ascension to heaven. இந்த சபைகளிலும் கிறிஸ்துவத்திலும் காணப்படாமல் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போதனை என்னவென்றால்
கிறிஸ்து மரித்ததை குறித்து தியானித்தோம், உயிர்த்தெழுந்ததை குறித்து தியானித்தோம். கிறிஸ்து பரத்துக்கு ஏறி போன அந்த போதகமானது சபைகளிலே போதிக்கப்படுவது இல்லை. Today we are going to see the doctrine of the ascension of the Lord Jesus Christ. இந்த நாளிலும் கூட பரலோகத்துக்கு ஏறி சென்ற கிறிஸ்துவினுடைய அந்த உபதேசத்தை குறித்து இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எப்படி கிறிஸ்து இயேசுனுடைய மரணம் தேவனுடைய திட்டங்களையும் தீர்க்கதரிசிகளையும் நிறைவேற்றினதோ, எப்படி அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் தேவனும் முன்குறித்திருந்த வாக்குத்தத்தங்களையும் தீர்க்கதரிசிகளும் நிறைவேற்றினதோ, அதே போல கிறிஸ்துவின் இடைய விண் ஏற்றம் வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலும் தேவனுடைய திட்டங்களையும் சித்தத்தையும் தீர்க்க தரிசனங்களையும் நிறைவேற்றுகிறது. Hallelujah. As the death of the Lord Jesus Christ and the resurrection of the Lord Jesus Christ fulfilled certain prophecies, certain promises and the will of God, in the same way the ascension of the Lord Jesus Christ to heaven has certainly fulfilled lot of promises of God, lot of prophecies of the prophets, and also the will of the living God. Hallelujah. Hallelujah. In the Bible we see the scripture that we read on verse 9 to 11. Can we look at verse 9 to 11? 9 11 வசனத்தை நாம் தியானிக்கலாம். After he said this, he was taken up before their very eyes and cloud hid him from their sight. அதுக்கு முன்பாக நாம் ஒரு காரியத்தை பார்க்கலாம். Jesus died on Good Friday. அந்த புனித வெள்ளி அன்று இயேசு மரித்து விட்டார் இல்லையா? மூன்றாவது நாள் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம். தேவனும் வசனத்தின் மூலமாக சாட்சி கொடுக்கிறார். Jesus died according to the scripture on the cross, and he also rose again on the third day according to the scriptures. All of you believe this? எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறீங்களா? விசுவாசிக்கிறீங்களா? But when Jesus died on the Good Friday, crucified, his body was in the grave, but his spirit went into the lower parts of the earth, the scripture says. வேதம் சொல்லுகிறது, கிறிஸ்து அந்த புனித வெளியிலே மரித்த பொழுது அவருடைய சரீரமானது கல்லறையில இருந்தது. ஆனால் அவருடைய ஆவியோ பாதாளத்துக்குள் இறங்கி காவலில் இருந்த ஆவிகளுக்கு பிரசங்கம் பண்ண சென்றார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. நம்முடைய விசுவாசத்தை புரட்டி போடுவதற்கு சிலர் கேள்வி கேட்பாங்க. இயேசு அந்த 3 நாள் எங்க இருந்தாரு இல்லையா? 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தாரு, வெள்ளிக்கிழமை மரித்து விட்டார், 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். அந்த 3 நாட்களும் எங்க இருந்தார்? Jesus died on the Good Friday and he rose again on Sunday. Where was Jesus between this time frame? The scripture says 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாமா? குயிக்கா, நம்ம இன்னும் மெசேஜ்க்குள்ள போல. ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதியுள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதியுள்ளவராய் பாவமணி நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார். அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். In order to bring us to God, Jesus Christ the righteous suffered for the unrighteous. தேவனிடத்தில் நம்மை சேர்க்கும்படிக்கு அநீதியுள்ளவர்களுக்காக நீதி உள்ளவராகிய கிறிஸ்து நமக்காக பாடுபட்டார். வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு. He was died in the flesh, but he was made alive in the spirit. அதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்து படிங்க. அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார். அந்த ஆவியிலே அவர் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு போய் பிரசங்கித்தார். He went into the prison and preached those who are imprisoned, those who are disobedient in the time of Noah. நம்ம பார்க்கிற அந்த வசனத்துல அவர் ஆவியில என்ன பண்ணாராம்? பாதாளத்துக்கு இறங்கி அங்க காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஆவிகளுக்கு அவர் பிரசங்கித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. He descended into the lower parts of the earth and he preached to the spirits who are kept in prison. Hallelujah. Hallelujah. So the word of God says they are kept in prison.
நம்ம வேதத்தை நாம் பார்க்கும்போது வானம் இருக்குதுங்க, இந்த பூமி இருக்குது. பூமி கீழே என்னங்க இருக்கு? There is heaven, we are on the earth. What is under the earth? The scripture says the Hades. பாதாளம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. பாதாளம்னா என்னது? பாதாளம் என்பது மரித்தவர்களுடைய ஆவி போய் தங்குகிற, தேவன் நியமித்திருக்கிற அந்த காலம் வரைக்கும் இருக்கிற இடம். Hades is a place where the spirits of the dead people go. Are you following me? When body and the spirit separates, that condition is called death. ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக இருக்கிற ஆவி அவனை விட்டு பிரியும் பொழுது அதை என்னன்னு சொல்றோம்? நம்ம மரணம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். ஆமென். அந்த பாதாளம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம அந்த லாசருவின் ஐஸ்வர்யவானுடைய கதையை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். We have heard about the rich man and the Lazarus. The Lazarus went into Abraham's bosom, which is called paradise, a place of rest and comfort and blessing. நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட அந்த லூக்கா 16ஆம் அதிகாரம் வீட்ல போய் வாசிங்க, 19 இருந்து 31 நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அங்கு அந்த பிச்சைக்காரனாகிய லாசரு மரித்து விட்டான். ஆனா அவன் கண்களை திறந்து பார்த்த போதோ ஆபிரகாமின் மடியிலே பரத்திசை என்று சொல்லுகிற அந்த இளைப்பாறுதல் இடத்துல இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனா அந்த ஐஸ்வர்யவான் தன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்த பொழுது அவன் அக்கினியிலே வேதனைப்படுகிறதை அவன் கண்டான். But when the rich man opened his eyes, he saw himself in hellfire being tormented. அப்ப அந்த பாதாளம் என்று சொல்லுகிற அந்த இடம், அந்த காரியம் என்னவென்றால் மரித்தவர்களுடைய ஆவி போகிற இடம். So Hades means the place where the spirit of the dead people go. So there are two compartments according to Luke chapter 16. There is a place of torment and there is a place of comfort. அங்கு உபத்திரவத்தின் ஒரு இடங்க, அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆறுதலின் இடம். இந்த உபத்திரவத்தின் இடத்துக்கு யாரெல்லாம் போவாங்கன்னா தேவனை மறுதலித்தவர்கள், தேவனுக்கு விரோதமாக முரட்டாட்டம் செய்தவர்கள், தேவனை அண்டிக் கொள்ளாதவர்கள், துன்மார்க்கர், அநியாயக்காரர்கள், அவர்கள் போகிற இடம் என்று சொல்கிறது அந்த வேதனை நிறைந்த இடம். But those people who are righteous, who believed in God, they did not see the promise of God but yet believed God, they will go to the place of comfort, place of rest, and a place called Abraham's bosom or paradise. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus went to this place. இயேசு இந்த இடத்துக்கு இறங்கினார். சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதாங்க? புரியல கேளுங்க. Jesus visited into this place and he preached. இயேசு அந்த இடத்துக்கு இறங்கி வேதம் சொல்லுகிறது அவர் என்ன பண்ணாரா? பிரசங்கித்தார். Jesus did not preach the gospel. நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இயேசு சுவிசேஷத்தை குறித்து அங்க பிரசங்கிக்கல. Because we need to understand after death there is no repentance. After death there is no change of mind. After death there is no salvation. ஏனென்றால் மரித்த பின்பு மனம் திரும்புதலும் இல்லை, ரட்சிப்பும் இல்லை, சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுவது இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. The Hades is a place of no return. Hades is a place of no exist. இந்த பாதாளம் என்று சொல்லுகிற அந்த இடமானது, அந்த துன்மார்க்கருடைய ஆவி இருக்கிற இடமானது, அது ஒரு வழி பாதை. அவர்களுக்கு அதுக்குள்ளாக பிரவேசிக்கிறவர்கள் மறுபடியும் திரும்ப வருவது இல்லை. Because the word of God says there is a gulf fixed between the place of rest and the place of torment. Nobody can come from here, nobody can come from here to there. Hello, are you following? That's why it is always we pray for the dead people. அதனால மரித்து போனவங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்றது, ஜெபம் பண்றது வீணான ஒரு காரியம். அல்லேலூயா. 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 மரித்து போனவங்களுக்காக ஜெபம் பண்றவங்க, விண்ணப்பம் பண்றவங்க, பூஜை போடுறவங்க எந்த ஆவிக்கு போடுறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. Because nobody knows those people who are offering sacrifice or doing celebration for the dead people, they do not know to which spirit they are giving offering it. Because the person who died, his spirit is in the Hades. ஏனென்றால் மரித்து போனுடைய ஆவி பாதாளத்திலே இருக்கிறபடினால இந்த செத்து போனவங்களுக்காக பூஜை பண்றாங்க பாருங்க, இந்த பிரேயர் பண்றீங்க பாருங்க, அதெல்லாம் எந்த ஆவிக்கு பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியாது.
Hallelujah. Hallelujah. So you need to understand that very clearly. Jesus descended and he did not preach gospel. இயேசு பாதாளத்துக்கு இறங்கி அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கவில்லை. அவர் தேவன் நீதியுள்ளவர், தேவன் நியாயம் செய்கிறவர் என்று தேவனுடைய நீதியை விளங்க பண்ணினார். Hallelujah. When he descended, Jesus proclaimed God's righteous justice. Amen. Hallelujah. And also Jesus proclaimed that whatever God has promised, he has fulfilled through me. அங்க இயேசு போய் என்ன சொல்றாரு? பிதாவானவர் பழைய ஏற்பாட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் என்னெல்லாம் வாக்கு கொடுத்தாரோ வாக்குறுத்தாரோ அதை எல்லாவற்றையும் என் மூலமாய் செய்து விட்டார் என்று சொல்லி அவர் காவலில் இருக்கிற ஆவிகளுக்கு சொன்னார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இன்னொரு வசனம் படிக்கலாம். எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 8-9 எடுங்க குயிக்கா. Ephesians chapter 4 verse 8 and 9. ஆதலால் அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஏறினார் என்பதினாலே அவர் அதற்கு முன்னே பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார் என்று விளங்குகிறது. So when he descended on down, he also ascended. Amen. அவர் கீழ் இறங்கினார் என்று வேதம் சொல்கிறது. இறங்கியது மாத்திரமல்ல, அவர் மேலே ஏறினார் என்று வேதம் சொல்கிறது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவர் இறங்கின பொழுது அவர் என்ன பண்ணாரா? அங்கு காவலில் இருந்த அந்த பரதிசையில் இருந்த அந்த இளைப்பாறுதல் இடத்தில் இருந்த அந்த விசுவாசிகள், when he descended, he liberated those people, those believers. Who are the believers? The Old Testament believers. பழைய ஏற்பாட்டின் விசுவாசித்து மரித்து போனாங்க இல்லையா? எத்தனை பேர் சொல்லுங்க பாருங்க. 2-3 பேர். Abraham, then when you read Hebrews chapter 11, you will read all their names. எபிரேயர் 11 வாசித்தீர்களானால் அவங்க பேரெல்லாம் இருக்கும். அல்லேலூயா. 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 இயேசு பரலோகத்துக்கு எழுந்து போவதற்கு முன்பாக அந்த ஆவி அந்த இருந்தாங்க இல்லையா? அந்த விசுவாசனுடைய ஆவிகள் அவைகளை எல்லாரும் தன்னோடு கூட்டிக் கொண்டு பரலோகத்துக்கு ஏறினார். Hallelujah. When he ascended on high, he liberated all the spirit of the righteous people who are in the place of comfort, place of rest, which is called paradise. He took them all towards heaven. Hallelujah. Hallelujah. That is what happened when Jesus died and rose again. இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பொழுது இந்த காரியங்கள் நடந்தது. Listen to me carefully. இதுதான் நம்ம விசுவாசத்துக்கு அடித்தளம். Now, this is the foundation of our faith. Amen. Now Jesus ascended. But what about now for us believers? When we die, what will happen? When we die, we will not go down. Immediately we will go up to the Lord's presence. Amen. ஆனால் விசுவாசிகளாகிய நமக்கு, இயேசுவை விசுவாசிக்கிற நமக்கு என்னங்க நேரிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கர்த்தருக்கு சித்தமான கர்த்தருடைய நேரத்துல கண்களை மூடும் பொழுது நம்ம தேவனுடைய பிரசன்னத்துல பரலோகத்துல கண்களை திறப்போம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த funeralோட ஒரு பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen funeral? There is a notice they will put on the நித்திரை அடங்குவது குறித்து ஒரு பேனர் ஒன்று போடுவாங்க. என்னன்னு போடுவாங்க? Gone to be with the Lord. என்னது? Gone to be with the Lord. தேவனோடு இருக்கும்படி போயிட்டாங்க. ஆண்டவர்கிட்ட போயிட்டாருங்க. அல்லேலூயா. Hallelujah. So if we die, what happens? We lose the earth, but we gain Christ and His kingdom. Amen. அதனால பவுல் சொல்றாரு, சாவு எனக்கு ஆதாயம், கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன். That's why Paul says, for to me die is gain and to live is Christ. Hallelujah. Hallelujah. இப்போ விசுவாசத்துல கிறிஸ்துவை நம்பி யார் மரிக்கிறார்களோ அவர்கள் கீழே போவதில்லை, அவர்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். Amen. So from then on, those who die believing in Jesus Christ, they don't go to the lower parts of the earth, they will be with the presence of God. Amen. Hallelujah. So இயேசு பாதாளத்திலிருந்து என்ன பண்ணாருங்க? எழுந்து வந்து அந்த 3வது நாள் ஈஸ்டர் அன்னைக்கு தன்னை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார். Hallelujah. When Jesus rose again on 3rd day and he showed all the people that he is very well alive. Amen. Okay, இப்போ நம்ம தொடர்ந்து நம்முடைய செய்திக்குள்ள நீ போலாம். Is it okay? புரியுதா உங்களுக்கு?
எங்க புரியாத நான் பாட்டுக்கு பிரசங்கம் பண்ணியிருந்தா அது பிரசங்கம் வேஸ்ட். ஆமென். புரியாத 1000 வார்த்தைகளை பேசுவதை விட புரிகிற 2 வார்த்தை பேசுவது உத்தமம் வேதம் சொல்லுது. ஹalleluya. Hallelujah. Are you following? Okay, let us read verse 9 and 11. 9 to 11. Acts chapter 1 9 to 11. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1:9 லிருந்து 11. இவைகளை அவர் சொன்ன பிறகு அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையிலே உயரே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். ஹalleluya. அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது. Okay, read. Do you believe what is written in the scripture? வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? வேதத்தில் இருக்கிற வார்த்தை ஒண்ணுன்னு நம்ம விசுவாசிச்சிருந்தா நம்ம விசுவாச லெவல் எப்படி இருந்துக்கும்? ஆமென். நம்ம எதை விசுவாசிக்கிறோம், எது எனக்கு ஃபிட் ஆகுது பிடிச்சிருக்குது அதை மட்டும் தான் நம்ம விசுவாசிக்கிறோம். Do you know what we like, what we love, what make me happy, that only we believe. Amen. Many of the things we don't believe. Amen. This verse says that after he said this, he was taken up before their very eyes and a cloud hid him from their sight. அவர் இவர்களை சொன்ன பிறகு அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்திலே எடுக்கப்பட்டார். ஒரு மேகம் என்ன பண்ணிச்சு? அவரை மறைத்துக் கொண்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Jesus rose again on the 3rd day and he was seen by more than 500 people for a time span of more than 40 days. இயேசு மரணத்திலிருந்து எழுந்து விட்டார். எழுந்த பின்பு 40 நாட்கள் அளவும் தன்னை உயிருள்ளவராக 500க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்களுக்கு தன்னை காண்பித்தார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம கட்டுக்கதையை நம்ம விசுவாசிக்கல, உண்மையாக நடந்த ஒரு சரித்திர நிகழ்வை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். Amen. We don't believe a fairy tale or a old white tale. We believe in a historical happening, historical fact that really happened. Amen. எடுத்தும் வாசிங்க. 1 கொரிந்தியர் 15 3 லிருந்து 8 வரைக்கும் வாசிக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான வசனம். யாராவது உங்களை கேள்வி கேட்டாங்கன்னா வசனத்தை வச்சு சொல்லுங்க. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 8. நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து கேபாவுக்கும் பின்பு 12 தரிசனமானார். அதன் பின்பு அவர் 500 பேருக்கு அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே வேளையில் தரிசனமானார். 500 பேருக்கும் மேலானவர்களுக்கு ஒரே நேரத்துல தரிசனமானார். ஓகே. அவர்களில் அநேகர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள். Among the 500, most of the people are still alive today. சிலர் மாத்திரம் நித்திரை அடைந்தார்கள். Only few people have died. பின்பு யாக்கோபுக்கும் அதன் பின்பு அப்போஸ்தலர் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார். After that he also appeared to his disciples and also to James, his own brother. எல்லாருக்கும் பின்பு அகால பிறவி போன்ற எனக்கும் தரிசனமானார். After that he also appeared to me, Paul saying. Hallelujah. Hallelujah. The history says that Jesus rose again. வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார்னு சொல்லுது. வரலாற்று பூர்வமாகவும் சாட்சிகள் இருக்கிறது இயேசு உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. இப்போ நம்ம எல்லாம் ஆண்டவருக்கு சாட்சியா இருக்கிறோம் இல்லையா? We are all the witness of Jesus Christ, right? Right? So we are the witness of his crucifixion or we are the witness of his resurrection? அவருடைய சிலுவையில் அறையப்பட்டதனுடைய சாட்சிகளாக இருக்கிறோமா இல்ல கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாட்சியாக நாம இருக்கிறோமா? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. We are the witnesses of his crucifixion or we are the witnesses of his resurrection? We are the witnesses of his resurrection. நாம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுடைய சாட்சிகளாக இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒரு வசனம் இருக்குது, நம்ம படிக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து படிக்கலாமா இன்னைக்கு? Amen. Hallelujah. Let us turn to John chapter 12. John chapter 12. நாம் இந்த யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் படிக்கும் பொழுது அங்க பாத்தீங்கன்னா இயேசு லாசர் என்ற ஒரு மனிதனை உயிர்ப்பிக்கிறார். Jesus raised a man called Lazarus
after 4 days of his death. அந்த லாசரு மரித்து 4 நாட்கள் ஆகி போச்சுங்க. இயேசு வந்து லாசரை வெளியே வான்னு அந்த அழைக்கிறாரா, உடனே என்ன பண்றான்? எழுந்து வெளியே வந்து விடுகிறான். ஆமென், ஆமென். சோ இயேசு எழுந்து வெளியே வந்து விடுகிறான். அப்போ இயேசு அந்த லாசரு வீட்ல இயேசப்பாக்கு ஒரு பார்ட்டி கொடுக்குறாங்க. In Lazarus' house there was a dinner arranged for Jesus. Jesus come to the dinner. Okay, Jesus come to the dinner and let us read from verse 9. அப்பொழுது 9வது வசனத்திலிருந்து படிக்கலாம். எல்லாருக்கிட்ட பைபிள் இருக்கோம், எல்லா பைபிள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்பொழுது யூதரில் திரளான ஜனங்கள் அவர் அங்கே இருக்கிறதை அறிந்து இயேசுவின் நிமித்தமாக மாத்திரமல்ல அவர் மரித்தோரில் இருந்து எழும்பின லாசருவை காணும்படியாகவும் வந்தார்கள். See, all the people came to Martha, Mary's house because they wanted to see Lazarus. எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம். இந்த லாசருவை என்ன பண்ணாங்க? லாசருடைய அந்த அடக்க ஆராதனையில் இருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்தா அவன் உயிர்த்தெழுந்துட்டான். அவன் எப்படி உயிர்த்தெழுந்தான், எப்படி உயிரோடு இருக்கிறான் ஆச்சரியத்தோடு கூட இயேசு மாத்திரமல்ல அவர் லாசரை பார்க்க கூடி வந்தார்கள். Hallelujah. Those people who saw Lazarus dead, now they are seeing Lazarus alive. Amen. Hallelujah. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு மாத்திரமல்ல உயிர்த்தெழுந்த லாசரை பார்க்கும் அநேக பேர் வந்தார்கள். ஓகே, 10வது வசனம் படிங்க. லாசருவின் நிமித்தமாக யூதர்களில் அநேகர் போய் இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தபடியால் பிரதான ஆசாரியர்கள் லாசருவையும் கொலை செய்ய ஆலோசனை பண்ணினார்கள். Hallelujah. Read that verse carefully. நல்லா அந்த வசனம் புரிந்து கொண்டு படிங்க பார்க்கலாம். Let us read that verse carefully. So the chief priests made plans to kill Lazarus as well, for on account of him many of the Jews were going out to Jesus and believing in him. முதலாவது இயேசு கொலை பண்ணனும்னு பார்த்தாங்க. இப்போ யாரையும் கொலை பண்ணனும்னு பார்க்கறாங்க. First they wanted to kill Jesus, now they want to kill. Why they want to kill Lazarus? Why they want to kill Lazarus? ஏன் இயேசு கொலை பண்ண வழி லாசரு கொலை பண்றதுக்கு ஏன் பிளான் பண்றாங்க? பைபிள்ல இருக்குதுங்க, படிங்க. Because looking at Lazarus, many people started believing in Jesus. லாசருவை பார்த்து உயிர்த்தெழுந்த லாசருவை பார்த்து இன்னும் அநேகர் இயேசுவை என்ன பண்ணாங்க? விசுவாசிக்க தொடங்கினார்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்ன புரியுது இதுல இருந்து? என்னங்க புரியுது? ஸ்லோவா போலாம் நீங்க மெசேஜ். லாசருவை பார்த்து இயேசுவை விசுவாசிக்க தொடங்கினான். ஆமென். அவன் மரித்து போயிருந்தான், இப்போது உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறான். அவனை பார்த்து அநேகர் இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள். He was dead, but now he is made alive by the Lord Jesus Christ. On account of Lazarus, many started believing in Jesus. ஆமென். நல்லா புரிஞ்சுங்க. மரித்திருந்தான், இப்போது உயிரோடு இருக்கிறான். அவனை பார்த்து அநேகர் இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள். ஆமென். நம்மளும் பாவத்துல மரித்திருந்தோம், இயேசு நம்மளை உயிர்ப்பித்திருக்கிறாரு. என்னை பார்த்து அநேகர் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார்கள். அதனாலதான் நான் என்னது உயிர்ப்பிக்க, I am the witness of his resurrection. ஆமென். அதனால்தான் நானும் நீங்களும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாட்சியாக இருக்கிறோங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் நம்மை பார்க்கிறவர்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கணும். ஆமென். When people sees us, this guy was useless, good for nothing, how his life was turned around. His life was turned around because of Jesus Christ. I want to believe in this God. Amen. Then only you are a witness of his resurrection. Amen. என்னுடைய வாழ்க்கை உதவாத வாழ்க்கையாக இருந்தது, சீர்கெட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தது. இந்த வாழ்க்கை சீரான வாழ்க்கையை மாற்றின இந்த இயேசுவை நானும் விசுவாசிக்க போகிறேன் என்று சொல்றேன் பாருங்க. அப்பதான் நம்ம என்ன ஆகிறோம்? அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் சாட்சியாக. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்ப இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததை இவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க. கடைசியாக இயேசு என்ன பண்றாரு? 50 நாட்களுக்கு பின்பாக சீஷர்களை அழைத்து என்ன பண்றாரு? நான் பரலோகத்துக்கு ஏறி போறேன்னு சொல்றாரு. So the time has ended and Jesus called all the disciples and he gave the command. இயேசு சீஷர்களை அழைத்து அவர் என்ன பண்றாரு? கட்டளை கொடுக்கிறார். Verse 8 says, you will receive the power of the Holy Spirit, power when the Holy Spirit comes upon you. நீ 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்கள்
பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேல் வரும், அப்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் உலகத்தின் முடிபரியந்த உலகத்தின் எல்லா இடங்களிலும் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். Jesus told the disciples, the Holy Spirit will come upon you and you will receive power and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and to all the ends of the earth. And finally Jesus gave one command. Matthew chapter 28, 18, 19. Matthew chapter 28, 18 and 19. இயேசு பரலோகத்துக்கு ஏறி போறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா தன்னுடைய சீஷரை நம்பி ஒரு கமிஷன் கொடுக்கிறார், ஒரு வேலையை கொடுக்கிறார். அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. தன்னுடைய மரணத்தினாலும் தன்னுடைய உயிர்த்தெழுதலினாலும் ஆதாம் இழந்து போன எல்லா அதிகாரத்தையும் இயேசு என்ன பண்ணிட்டாருங்க, தன் கையிலே எடுத்துக்கொண்டார். அல்லேலூயா. All the authority, dominion and the care of the earth God has given to Adam, he lost it. Now Jesus, through his death and resurrection, he has taken back everything. Amen. Hallelujah. எடுத்துக்கொண்டு என்ன பண்றாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். Hallelujah. Jesus gives his disciples great commission. இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு ஒரு பிரதான கட்டளை கொடுக்கிறார். ஆமென். நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு போதித்துவிடலாம், அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க சொல்லி கொடுங்க. இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உன்னோட இருக்கிறேன். Behold, I am with you till the end of time, Jesus says. Amen. Hallelujah. நம்ம கடைசியா ஒரு மனிதரோ ஒரு மனுஷியோ அவங்க மரிக்கிற தருவாயில ஒரு பேசுறாங்க பாருங்க, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Amen. When a person in the last moment of his life, whatever he speaks, you know, it's very important, right? Yes or no? Yes. So Jesus gave a last command to the disciples. Go and preach the gospel. Go and preach the gospel. நீங்கள் போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்க என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. When was the last time you told someone about Jesus? கடைசியா உங்க வாழ்க்கையில எப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இயேசுவை பத்தி சொன்னீங்க? ஹல்லேலூயா. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா மத்தேயு 28, அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிற ஒரு வேலை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. The words that we read, no, this is the word the Lord Jesus Christ given to all the Christians. If you are a Christian, what is your work? This is your work. நான் கிறிஸ்டியனுங்க, எனக்கு என்ன வேலைன்னா இதுதான் உங்களுடைய வேலை. ஆமென். இதுதான் உங்களுடைய வேலை. அப்போ இப்ப எல்லா கட்டளையும் கொடுத்து விட்டு இயேசு என்ன பண்றாரு, அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது ஒரு எல்லாருடைய கண்கள், தமிழ்ல படிக்குமா அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1:9. இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் உயரை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். ஒரு நிமிஷம். அல்லேலூயா. இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அவர் எப்படி இருந்தார்? நல்ல கேள்வி இல்ல? After Jesus resurrected, how he was, what kind of body he had? எப்படிப்பட்ட சரீரம் இருந்தது? தோமஸ் சொல்றான், அவருடைய விலாவிலே கையையும் அவருடைய கரத்திலே என் விரலையும் போடாவிட்டால் நான் அவரை விசுவாசிப்பதில்லை. Unless I put my hand on his side and my finger into his nail print, I will not believe, Thomas said. Amen. இயேசு பார்த்து சொல்றாரு, ஒரு பிசாசுக்கு எலும்பு மாம்சம் இல்ல, ஆனா என்ன பாருங்க. ஆமென். அல்லேலூயா. பிசாசுக்கு எலும்பு மாம்சம் இருக்காதுங்க. பிசாசு பார்த்திருக்கீங்களா? பார்த்தது இல்லையா? சரி. ஓகே.
ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, இங்க பாரு, உன்னுடைய விரலை என்னுடைய கையில போட்டு பார். ஆமென். ஹalleluya. After Jesus rose again, what he ate? உயிர்த்தெழுந்த பிறகு இயேசு ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க சாப்பிட்டாரு? என்னங்க சாப்பிட்டாரு? After Jesus rose again, what he ate? என்னங்க சாப்பிட்டாரு? பைபிள் படிச்சீங்களா? நல்ல பொரிச்ச மீன் சாப்பிட்டாரு. Hallelujah. Hallelujah. In every way he showed that he is just like you and me. எல்லா விதத்திலும் உங்களை போல இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் என்ன பண்றாருங்க? தன்னை உயிர் உள்ளவராக அவர் காண்பித்தார். Hallelujah. உயிர் உள்ளவராக மாத்திரம் இல்லைங்க, மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் பிசாசையும் நான் ஜெயித்து உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று காண்பித்தார். Not only showed that he alive simply, he also showed that I have conquered death, grave and also Satan, and I'm still alive. Amen. Hallelujah. அப்படி அவர் அதிகாரம் உள்ளவராக அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் பார்த்தார், எல்லோரும் அவரை பார்க்க முடிந்தது. ஆமென். எல்லோரும் அவரை பார்க்க முடிந்தது, எல்லோரும் அவரை தொட முடிந்தது. ஆமென். இயேசு ஏதோ பரலோகத்துக்கு போகும்போது மேகம் மாதிரி ஏறி போயிட்டார், இல்லை. நல்ல வசனம் சொல்லுகிறது, his ascension was visible and also physical. அவர் எப்படி இருந்தாரா? அது படிக்க பார்க்கலாம். அந்த வசனத்தினுடைய 11வது வசனம் படிங்க. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1:11. கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? ஓகே. உங்களிடத்தில் நின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தள்ளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள். எப்படி மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு ஏறி அவர் போனாரோ அப்படியே அவர் என்ன பண்ண போறாருங்க? திரும்பி வர போறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. என்ன சந்தோஷமான விஷயம் இதுல? என்ன சந்தோஷமான விஷயம்? அவர் அதே மாம்சத்தோடு போனவர் அதே மாம்சத்தோடு திரும்ப வருவார். என்னங்க சாட்சி? ரெவலேஷன் சாப்டர் 1:7, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் படிக்கலாம். இதோ மேகங்களோடு வரப்போறாரு. கண்கள் யாவும் அவரை காணும். Every eye will see. எல்லா கண்களும் அவரை காணும். அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள். அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள். பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாம் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். அல்லேலூயா. 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 வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் என்ன பண்ண? மேகங்களோடு வருகிறார், கண்கள் யாரும் அவரை காணும். ஆமென். அப்ப வசனம் உண்மைதானே? எல்லாருடைய கண்களும் காணுமா? அல்லேலூயா. Every eye will see. இப்ப பாருங்க, இப்போ நம்ம பகல்ல இருக்கோம், இந்த குளோபுடைய அந்த பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன எப்படி இருப்பாங்க? இருட்டுல வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாங்க, இல்லையா? That is what the geology of the map. We are living in, we have light now, but the other side of the globe it is dark now, right? But when Jesus comes, that the trumpet sound and the light, like the lightning, all the eyes of the men will able to see him. ஆனால் அவர் வரும்போதோ அந்த எக்காலத்து சத்தம் கேட்கும் பொழுது, அந்த மின்னலை போல வரும் பொழுது எல்லா கண்களும், பூமியில் இருக்கிற எல்லா கண்களும் அவரை காணும். Hallelujah. That is going to be the marvelous event in the human history. அந்த நிகழ்ச்சியே மனிதனுடைய வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்க போகிறது. Hallelujah. அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள். அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள். யார் அவரை குத்தினாங்க? Those who are in the pit, they will also see him. Amen. அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள். ஏன்னா அவர் வரும்போது வானங்கள் எல்லாம் மேகமாய் மடமடமடவென்று எடுத்துக் கொள்ளப்படும். ஆமென். அல்லேலூயா. இப்ப இருக்கிற வானம் பூமி ஒழிந்து போய் புது பூமியை தேவன் கொண்டு வருவார். Amen. Because this heaven and earth will pass away, Jesus will make new heaven and new earth in where the righteousness of God dwells. Amen. அப்போ இயேசு உயர எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார். எல்லாரும் பார்க்கறாங்க, அவர் மாம்சத்திலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எல்லோரும் அவரை பார்க்கிறார்கள், வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமென். ஆமென். இயேசு பரலோகத்துக்கு எழுந்து செல்லுகிறார். Jesus ascended to heaven. Amen. Do you believe Jesus died on the cross of Calvary?
Do you believe Jesus rose again on the third day? Yes. Do you believe Jesus ascended to heaven? Yes. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு வானத்துக்கு எழுந்து போனார் என்று விசுவாசிக்கிறீங்களா? And also you have to believe only Jesus ascended to heaven. இயேசு மாத்திரமே பரலோகத்துக்கு ஏறி சென்றார். Hallelujah. Daddy of Jesus, mommy of Jesus, disciple of Jesus did not go. Hello? ஏசப்பாவோட அப்பாவோ அம்மாவோ தம்பியோ தங்கச்சியோ சீஷர்களோ பரலோகத்துக்கு எழுந்து போல. ஆமென். இயேசு மாத்திரமே பரலோகத்துக்கு ஏறி சென்றார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இன்னொரு காரியம் சொல்ல மறந்துட்டேன். உயிர்த்தெழுப்பிக்கப்பட்ட லாசரு தன்னுடைய காலம் வந்தவண்ண மரித்து போனான். When his time came, the resurrected Lazarus died. Like all the people died. But Jesus did not die. Because he is the resurrection and the life. அல்லேலூயா. ஆனா இயேசு மரிக்கவில்லை. ஏன் இயேசு மரிக்கலனா அவர் உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாக இருக்கிறார். அவரே ஜீவனின் அதிபதியாக இருக்கிறார். He is the author of life. ஆமென். அல்லேலூயா. இப்போ இயேசு பரலோகத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இப்போ இயேசு பரலோகத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அவர் எங்க இருக்கிறார்? ஆமென். So Jesus is not on the cross. Jesus is not on the cross. So cross முன்னாடி போயிட்டு ப்ரே பண்ணாங்க. இயேசு சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கலங்க. அதனால சிலுவை முன்னாடி போயிட்டு வேண்டிக் கொள்ளாதீங்க, மண்டையை உடைச்சிடாதீங்க. And Jesus is also not in the grave. Even today in the land of Israel, one grave is open and empty. Amen. இயேசு கிறிஸ்து கல்லறையில இல்ல. இன்னைக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கல்லை திறந்தே காணப்படுகிறது. அல்லேலூயா. அப்ப இயேசு எங்க இருக்கிறாரு? He ascended to the right hand of God the Father. பிதாவினுடைய வலது பாரசிலே இயேசு வீற்றிருக்கிறார். அல்லேலூயா. எடுத்துங்க வாசிக்கலாம். எடுத்துங்க வாசிங்க பார்க்கலாம். எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20-21 வாசிங்க. எல்லா துரைதனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது பாரசத்தில் உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்தருளினார். இந்த வசனத்தை வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு வரியா ஒரு வார்த்தையா படிங்க. அப்போ உங்களுக்கு புரியும். So when Jesus rose, ascended, he went and sat on the right side of God the Father. அவர் உன்னதங்களில் எடுக்கப்பட்ட பொழுது அவர் சென்று பிதாவினுடைய வலது பாரசத்திலே அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். When the Bible talks about the right hand of God talks about the supremacy and the authority and the power of God. கர்த்தருடைய வலது புறம் என்று சொல்லும் பொழுது அதை எதை குறிக்கிறது என்றால் மகத்துவத்தையும் வல்லமையும் ஆளுகையும் அதிகாரத்தையும் குறிக்கிறது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவர் இயேசு பிதாவினுடைய வலது பாரசிலே அவர் வீற்றிருக்கிறார். ஆமென். எப்படி விட்டிருக்கிறார்னா வசனத்துல படிச்சோம். எல்லா அதிகாரங்கள் துரைத்தனங்கள் ஆளுகைகளை தன்னுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்துவராய் இயேசு அமர்ந்திருக்கிறார். ஆமென். Hallelujah. He is seated on the right side of God the Father, not just like that, having all the power, authority, principalities under his feet. Amen. அதனால இயேசு சொல்றாரு, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. That's why Jesus says, all authority in heaven and earth has been given unto me. Amen. எபிரேயர் 1:1-3 வரைக்கும் அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். இவர் அவருடைய மகிமை பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொருபமாய் இருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பாதத்தில் உட்கார்ந்தார். அல்லேலூயா. இப்போ இயேசு பிதாவினுடைய வலது பாதத்திலே உன்னதத்திலே அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாருங்க? வீற்றிருக்கிறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா.
ராஜாதி ராஜாவாய், கர்த்தாதி கர்த்தராய், தேவாதி தேவனாய் பிதாவுடைய வலது பார்சல்ல இயேசு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க? வீற்றிருக்கிறார். Hallelujah. Jesus Christ seated on the right side of God the Father as the King of Kings, as the Lord of Lords, and also God of all gods. Amen. Hallelujah. அத நம்ம அருமையா பாட்டு பாடுறோம் இல்லையா? கர்த்தாவே தேவர்களில் हे प्रभु देवता में तेरे समान பாட்டு பாடுறோம் இது இல்ல. ஹalleluya. உங்களுக்கு நீங்களா ஹிந்தி கத்துக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ஆமென். ஹalleluya. நான் மாத்திரம் நீ இந்தியா போனா இன்னும் சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆமென். ஹalleluya. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய வலது பார்சலில் வீற்றிருக்கிறார். ஆமென். இப்போ இந்த கர்த்தர் வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதனுடைய மேன்மை என்ன அதை நம்ம பார்க்கணும். ஆமென். By ascending to God's right hand, what Jesus Christ has accomplished. தம்முடைய பிதாவினுடைய வலது பார்சலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார், என்ன செய்து முடித்தார் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. முதலாவது அவர் என்ன செய்தார் நம்ம பார்க்கலாம். எபிரேயர் 4:14 இருந்து 16. Hebrews chapter 4:14 to 16. வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். அல்லேலூயா. இந்த பூமியில் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியர் என்ன பண்ணுவாங்க? நமக்கும் தேவனுக்கும் மத்தியில அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? திறப்பில் நின்று நம்முடைய பாவங்களுக்காக பரிதவிப்பாங்க. ஆனா அந்த பிரதான ஆச்சாரியரோ என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வாழ்க்கை கொஞ்ச நாளமா தான் இருக்கிறபடினால, அந்த பூமிக்குரிய காரியமா இருக்கிறபடினால அது நம்முடைய பாவங்களை முழுமையாக போக்க மாட்டாங்க. ஆமென். ஆமென். This earthly priest stand as a mediator between us and God, and he offers sacrifices for year after year, reminding of our sins. And also he is a man and he cannot stay for a long. Amen. But our high priest passed through the heavens. Hallelujah. ஆனா நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராகிய கிறிஸ்து பரலோகத்தில் ஏறி சென்று, ஹalleluya, ஹalleluya, நம்ம பரலோகத்தில் ஏறி சென்று அங்கு நமக்காக என்ன பண்றாருங்க? வசனம் என்ன சொல்லுது? எபிரேயர் 4:14 இருந்து 16. நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க 14 படிங்க. வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். நமக்கு ஒரு பிரதான ஆசாரியர் எப்பொழுதுமே உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா. நமக்காக அவர் எப்பொழுதும் பிதாவோடு பரிந்து பேசுவார். ஆமென். We have a great high priest on our behalf, and he will talk on our behalf to the Father always. Amen. Amen. Not only that, he did not took the blood of the goats and the calves. He took his own blood and gave it to the Father, and he said that for Ramesh I have paid the ransom. Amen. Hallelujah. ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை அல்ல, கடாக்களின் ரத்தத்தை அல்ல, தன்னுடைய ரத்தத்தை பரலோகத்துக்கு நேராக பிதாவிடத்தில் கொண்டு சென்று, இதோ பாருங்க அவர்களுக்காக மீட்பை ரத்தத்தினால உண்டு பண்ணினேன் என்று நமக்காக பரிந்து பேசுகிற பிரதான ஆசாரியர். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சோ வானத்துல நமக்கு பிரதான ஆசாரியர் இருக்கிறபடினால பூமியில இருக்கிற ஆசாரியர் முன்னாடி போய் தலை குனிந்து நிக்காதீங்க. Hello? Because we have a great high priest on our behalf with the Father. Don't go and bow down before the earthly priest, earthly father, earthly pastor. Hello? Why with me? அடுத்த காரியம் பாருங்க. 1 John 2:1. அருமையான வசனம். 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபரராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு அட்வொகேட். In English it is written, we have an advocate with the Father. Hallelujah. Hallelujah. See, இந்த பூமியில sometime நம்முடைய கேஸையோ பிரச்சனையோ நிரூபிக்கிறதுக்கு நமக்கு சாட்சி இருக்காது. ஆமென்.
ப்ரூஃப் இருக்காது இல்லையா? ஆனா நம்ம தான் குற்றவாளி கூட நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு நல்ல அட்வொகேட் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். ஆமென். See, sometimes we will be in situations that we cannot explain to people. Even if we explain to others, they will not believe. We cannot explain. Amen. But we have an advocate in heaven. Hallelujah. Who will take care of our case and fight for us. Amen. Hallelujah. நான் சொல்றது நல்லா இப்ப புரிஞ்சுங்க. In Jesus we see God. நாம் கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனை தரிசிக்கிறோம், தேவனை பார்க்கிறோம், தேவனோடு பேசுகிறோம், தேவனோடு உறவாடுகிறோம். ஆமென். In Jesus, through Jesus we see God, right? நீங்க புரியுதாங்க? இந்த சத்தியம் கத்துக்கலன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அந்தோ பரிதாபம். ஆமென். In Jesus we see God. இயேசுவின் மூலமாக பிதாவை பார்க்கிறோம். ஏன்னா இயேசு என்ன சொல்றாரு? என்னை கண்டவன் whoever has seen me has seen the Father. Okay? And also listen to this. In Jesus God sees you and me. இயேசுவின் மூலமாக இப்பொழுது தேவன் உங்களையும் என்னையும் பார்க்கிறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. In Jesus, through Jesus God is seeing you and me. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எப்படி பார்க்கறாரு தேவன்? நம்ம இயேசு எப்படி பார்க்கறாரோ அப்படிதான் நம்மளையும் பார்க்கறாரு. எதனால? இயேசுவின் இரத்தத்தினால. As God sees Jesus, loves Jesus, God is also seeing us, loving us because of the sacrifice. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, நம்மை தேவன் பார்க்கும் பொழுது இயேசுவின் இரத்தத்தின் கீழாக இருக்கிற ஜனங்களாக நம்மை பார்க்கிறார். நீதிமானாக்கப்பட்ட ஜனங்களாய் நம்மை பார்க்கிறார். மீட்கப்பட்ட சந்ததியாய் நம்மை பார்க்கிறார். அல்லேலூயா. நித்தியத்துக்கென்று முன்குறிக்கப்பட்ட சந்ததியாய் தேவன் நம்மை பார்க்கிறார். அல்லேலூயா. When God the Father looks at us, he looks at us through Jesus Christ, redeemed, sanctified, predestined for salvation. Hallelujah. அடுத்து இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபடினால என்ன சாதித்திருக்கான்னு படிக்கலாம். யோவான் 14:1. யோவான் 14:1-4 வரைக்கும் வாசிக்கலாம். John chapter 14:1-4. உங்கள் இருதயங்கள் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள். Have faith in God. என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். Believe also in me. என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள். In my Father's house there are many mansions. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். If it had not been so, I would have told you. ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். I'm going to prepare a place for you. நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு If I go and prepare a place for you, நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். I'll come and take you to be with me so that we will be together. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு எதுக்காக பரலோகத்துக்கு ஏறி சென்றாரா? என்னங்க சொல்லுங்க. Why Jesus ascended to heaven? He has gone to prepare a place for you and me. Amen. Hallelujah. He has gone to prepare a place for you and me. உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணுவதற்கு இயேசு பரலோகத்தில் சென்றிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. இந்த வசனத்தை என்ன கற்றுக்கொள்கிறீங்க? What do you understand from these words? Amen. என்ன கற்றுக்கொள்கிறீங்க இந்த வசனத்திலிருந்து? நிலையான ஒரு நகரம், நிலையான ஒரு வீடு எனக்கு எங்க இருக்குது? பரலோகத்தில் இருக்குது. Hallelujah. I have a permanent citizenship. I have a permanent house and residence in heaven. Hallelujah. Hallelujah. சொத்துக்கெல்லாம் சண்டை போடாதீங்க. இதெல்லாம் இங்க தான் விட்டுட்டு போங்க. Don't fight for property. Don't fight for land. You have to leave all this here. My brother, my sister, make sure your mansion is built there. Hallelujah. நீங்க சொத்துக்காக வீட்டுக்காக அடிச்சுன்னு இருக்காதீங்க. இதெல்லாம் இங்க விட்டுட்டு தான் போனுங்க. Hallelujah. பரலோகத்துல உங்களுக்காக வாசஸ்தலம் உண்டு பண்ணும்படிக்கு பிரயாசப்படுங்க. Hallelujah. That's why Jesus says, where your treasure is, your heart also. உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்கதாங்க இருந்து இருக்கும் இல்லையா? உங்க பொக்கிஷம் எங்க இருக்கணும்? பரலோகத்தில் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. இயேசு பரலோகத்தில் ஏறி சென்று நம்முடைய இடத்தை, நமக்காக ஒரு இடத்தை
ஆயத்தம் பண்றதுக்காக போயிருக்கிறாரு. போயிட்டோன்னு என்ன பண்ண போறாரா? படிங்க, வசனம் படிங்க. நான் மறுபடியும் வந்து நான் எங்க இருக்கிறேனோ அங்க உங்களை என்ன பண்ண போறேன்? கொண்டு போறேன். அல்லேலூயா. I am going to come back again. I am going to take you back there I am with you. Where I am. What a wonderful God. Hallelujah. Hallelujah. இந்த உலகத்துல நம்ம அநாதிகளாக இருக்கலாம், திக்கற்றவர்களாக இருக்கலாம். அவர் சொல்றாரு, நான் உன்னை திக்கற்றவர்களாக விடேன், நான் உனக்கு திரும்ப வருவேன். Amen. I will not leave you alone, but I will come back and take you. Amen. Hallelujah. I heard many stories about the people who had the visions and visitations of heaven. நான் நிறைய இந்த பரலோகத்தின் தரிசனங்கள், கனவுகள் பற்றி சாட்சி நிறைய கேட்டிருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. சோ ஒரு சின்ன வாலிப பையன் என்ன பண்ணிட்டானா, ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல மரித்து போயிட்டான். அவன் வந்து இந்த வென்டிலேட்டர்ல இருந்தான். There was a boy, he was met with an accident and he was on a ventilator. His father was a pastor. அவருடைய தகப்பனார் ஒரு போதகராக இருந்தார். அநேக நாட்கள் இந்த சின்ன தம்பி வென்டிலேட்டர்ல இருந்தார். Many days this young boy was in ventilator. After some days this boy came out of the ventilator and he started to talk to his father. அந்த கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வென்டிலேட்டர்ல இருந்து இந்த பையன் வெளியே வந்த உடனே தன்னுடைய தகப்பனாரை கூப்பிட்டான். டேடி வாங்க. So the father came and he asked, tell me son, what happened? Daddy, as soon as the man hit me, 2 angels came to me and they took me to heaven. So the அப்பா கிட்ட சொல்றாங்க, அப்பா வாங்க டாடி, நான் உங்களுக்கு நிறைய காரியம் சொல்லணும், வாங்க. நான் அந்த வேனை இடிச்ச உடனே என்ன 2 தூதர்கள், பெரிய தூதர்கள் வந்து என்ன பரலோகத்துக்கு கொண்டு சென்றாங்க. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. டாடி, நீங்க எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுவீங்க, பைபிள் எழுதிக்குது, அந்த பரலோகத்தினுடைய தெரு கோல்டு மாதிரி இருக்கும். கோல்டு மாதிரி இல்ல டாடி, அது கோல்டு தான். ஆமென். All the streets of heaven is like gold. It's not like gold, daddy. It's pure gold. Amen. I heard the music which I've never heard on the earth. நான் இந்த பூமியில இந்த வானத்துல கேட்ட அந்த இசையை போல இந்த பூமியில நான் அது போல ஒரு இசையை கேட்டதே இல்லை. There were no musicians, but I could hear music. அங்க வாசிக்கிறவர்கள் கருவிகள் இல்ல, வாசிக்கிறவர்கள் இல்ல, ஆனா அங்க அருமையான அந்த சத்தங்கள் வந்து கொண்டிருந்தது. Hallelujah. And he also told that I saw beautiful colors which is not existing on the earth. இந்த பூமியிலே இல்லாத அருமையான வர்ணங்களை நான் பார்த்தேன், கலர்ஸ் நான் பார்த்தேன். இந்த பூமியில அதுக்கு ஈடு இணையா ஒன்றுமே இல்லை. Hallelujah. There the people are always joyful. அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருந்தாங்க, எல்லாவற்றையும் மறந்து சந்தோஷமா இருந்தாங்க என்று சொல்லி நிறைய சொன்னாங்க. Hallelujah. Hallelujah. If you want to know more about that, the book title is Driven by Eternity. அந்த புக்கோட பேர் என்ன தெரியுமா? Driven by Eternity. டைம் வந்தா படிங்க. ஆமென். Hallelujah. அப்ப Jesus went and prepared a place for all of us. நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படி இயேசு சென்றிருக்கிறார். அவர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாருங்க? Hallelujah. Hallelujah. அடுத்த ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். யோவான் 16:7. John chapter 16 verse 7. நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன், நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும். நான் போகாதிருந்தால் தேற்றரவாளன் உங்களிடத்தில் வரார். என்ன பிரதர்? நான் போகவில்லை என்றால் தேற்றரவாளன் உங்களிடத்தில். If I don't go, the comforter will not come to you. But if I go, I will send the comforter. படிங்க அடுத்து, ரொம்ப அருமையான வசனம் படிங்க. நான் போவேனாகில் அவரை உங்களிடத்திற்கு அனுப்புவேன். ஓகே. அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். அவர்கள் என்னை விசுவாசியாதபடியினாலே பாவத்தை குறித்தும் நீங்கள் இனி என்னை காணாதபடிக்கு நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினாலே நீதியை குறித்தும் இந்த உலகத்தின் அதிபதி நியாயம் தீர்க்கப்பட்டதினாலே நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார். So Jesus says that until I go, the comforter will not come to you. நான் போகாத பட்சத்தில் ஆவியானவர் தேற்றரவாளன் உங்களிடத்தில் வருவது இல்லை. ஆமென். அப்ப தேற்றரவாளன் எப்போ வந்தாரு? பெந்தெகோஸ்தே நாள்ல அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஆவியானவர் சபையின் மேல் ஊற்றப்பட்டதை நாம் வாசிக்கிறோம். ஆமென். Hallelujah. The Holy Spirit of God was poured out on the day of Pentecost in the upper room. From that time, all the disciples were filled with the Holy Spirit of God.
ஆமென். இன்னொரு வசனம் படிக்கலாம், படிக்க பார்க்கலாம். யோவான் 14, 16, 17. நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க இன்னைக்கு. ஆமென். உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை உலகம் the world does not know the comforter. அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாது. அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள். நல்ல ஒரே நிமிஷம், நல்லா வசனம் ஸ்டார்டிங் இருந்து படிங்க பார்க்கலாம். உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாது. Because the world does not know him or seen him cannot receive him. Amen. Hallelujah. What is the secret in that verse? இந்த வசனத்துல என்ன ரகசியம்? என்ன ரகசியம் இந்த வசனத்துல? ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும். If you want to receive the comforter, if you want to receive the Holy Spirit of God, you first must know him. Amen. அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து படிங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் படிங்க. அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள். Amen. When the comforter comes, he will be with you and in you. Amen. In the Old Testament, when you read the Bible, in the Old Testament, the Holy Spirit of God was with Moses. The Holy Spirit of God with Samuel. The Holy Spirit of God was with David. The Holy Spirit of God was with Daniel. But because of Jesus, the Holy Spirit of God will be in me. Amen. பழைய ஏற்பாட்டுல பார்க்கிறோம், பரிசுத்த ஆவியானவர் மோசேயோடு இருந்தார், தாவீதோடு இருந்தார், சாமுவேலோடு இருந்தார், தானியேலோடு இருந்தார். அல்லேலூயா. அந்த குறிப்பிட்ட காரியம் முடிந்தவொடனே ஆவியானவர் போயிடுவார். ஆமென். சிம்சோன் மேல எப்படி ஆவியானவர் போயிடுவார், அப்படி போயிடுவார். ஆனா கிறிஸ்துவினால பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடும் நமக்குள்ளும் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நம்மோடும் நமக்கு உள்ளவும் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அதனால்தான் பவுல் சொல்றார், நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்றும் அவராலே பெற்ற பரிசுத்த ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறது என்றும் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? That's why Paul says that you are the temple. Don't you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells within you? Amen. Hallelujah. எத்தனை பேருக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார்? அதிலே நிறைய பேர் சந்தேகம். இந்த சந்தேகத்தை தீக்கணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட். ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் முடித்து விடலாம். 16 அந்த யோவான் 16:7 படிங்க. 7 அவர் வரும்பொழுது பாவத்தை குறித்தும் நீதி குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உணர்த்துவார். When he comes, he will convict of sin, he will convict of righteousness, he will convict of judgment. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து வருகிற வசனங்களை படிக்கலாம். அவர்கள் என்னை விசுவாசிக்காதபடினால் பாவத்தை குறித்தும். அப்போ இயேசுவாகிய தேவகுமாரனை, இரட்சகரை, ஜீவனை கொடுக்கிறவரை விசுவாசிக்காமல் இருப்பதே பெரிய பாவம். ஹலோ. The scripture says that if you don't believe in Jesus, if you don't believe the salvation that he offers, if you don't believe the one who gives you eternal life, that itself is a sin. Hallelujah. The Bible says, when you read the book of 2 Thessalonians and Jude, it says that those people who reject the gospel, their part is in the lake of fire. வேதம் சொல்லுகிறது 2 தெசலோனிக்கேயர் அந்த 3ஆம் அதிகாரம் படிக்கும் பொழுது, யூத புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது சொல்லுகிறது, சுவிசேஷத்தை தள்ளி விடுகிறவர்கள், சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை விருதாவாய் தள்ளி விடுகிறவருடைய பங்கு அக்கினி கடலிலே இருக்கிறது சொல்லுகிறார். Hallelujah. This morning time, my brother, my sister, if you do not believe in Jesus Christ, that is the greatest sin you can commit. If you say no to Jesus Christ, that is the greatest sin you can commit. You may be a good person, wonderful person, but if you say no to Jesus, that is the greatest sin you can commit. சகோதரனே, சகோதரியே, ஒருவேளை நீங்க நல்லவங்களா இருக்கலாம், உண்மையுள்ளவங்களாக இருக்கலாம், யாருக்கு கெடுதல் செய்யாதவங்களாக இருக்கலாம். ஆனா ஒருவேளை நீங்க இயேசுவை மறுதலிப்பீர்களானால், ஏற்றுக்கொள்வர்களாக இல்லையானால், நீங்கள் பெரிய பாவத்தை செய்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள்.
காணப்படுவீர்கள். அல்லேலூயா. அடுத்து படிமா, அடுத்து because I go to the Father. பாவத்தை குறித்து உணர்த்துவார். ஏன்னா என்கிட்ட விசுவாசிக்கல. நீங்கள் என்னை காணாதபடிக்கு நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடி, நீ என்னை காணாதபடிக்கு நான் பிதாவினிடத்தில் போகிறபடினாலே நீதியை குறித்து. அல்லேலூயா. இயேசு நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தம் தன்னை பலியாக்கி பிதாவினிடத்திலே சென்று நம்முடைய இரத்தத்தை கிரயமாக செலுத்தினபடினாலே நமக்கு நீதி உண்டாயிருக்கிறது. Hallelujah. Because Jesus has paid the ransom on our behalf, he who is sinless has become a sin so that we might become righteousness of God. And finally it says, verse இன்னும் அடுத்து, இந்த உலகத்தின் அதிபதி நியாயம் தீர்க்கப்பட்டதினாலே நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து. Hallelujah. Hallelujah. The devil is already judged. Amen. Revelation 16:20 says the destiny of the Satan and his angels and the false prophet and the beast is the lake of fire. Amen. ஏற்கனவே நியாய தீர்ப்பு சொல்லப்பட்ட ஆயிற்று விட்டதுங்க. பிசாசினுடைய முடிவு தேவன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, உன்னை பிசாசும் அவனுடைய தூதர்களும் அந்த மிருகமும் அந்தி கிறிஸ்துவும் அவர்களை பின்பற்றுகிறவர்களும் வலது கையிலும் நெற்றிலும் அந்த அந்தி கிறிஸ்துவின் முத்திரை தரித்தவர்களும் அவனுடைய பங்கெல்லாம் எங்க இருக்குது? அக்னி கடலில் தள்ளப்படும். அல்லேலூயா. நல்லா புரிஞ்சுங்க காலையில். ஆமென். நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க ப்ளீஸ். ஆமென். அப்ப அந்த ஆவியானவர் அனுப்பும்படிக்கு இயேசு பிதாவினிடத்தில் ஏறி சென்றார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. How Jesus was to his disciples, so the Holy Spirit of God is now to you and me. இயேசு எப்படி தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு இருந்தாரோ அதே போல பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறார். சொல்றது புரியுதாங்க? ஆமென். அல்லேலூயா. எப்படி இயேசு அவர்களுக்கு போதித்து வழி நடத்தினாரோ அதே போல இப்பொழுது ஆவியானவர் நமக்கு போதித்து நம்மை நடத்துகிறார். ஆமென். ஆமென். ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு கேக்குதா, நடக்க வேண்டிய வழி இதுவே என்று சொல்லி உன் வலது புறத்துல இடது புறத்துல கேக்குற சத்தம் வருதா இல்லையா பிரதர்? ஆமென். அல்லேலூயா. I will tell the secret of a Google. Google ஒரு சீக்ரெட் சொல்லட்டுமா? Can I tell a secret about the Google? Amen. If you become too addicted to Google, amen, you will rely more on Google's direction than the Holy Spirit direction. Amen. நீங்க அந்த கூகுள சர்ச் பண்ணி நல்லவதான் பைபிள் மெசேஜ் எல்லாம் தேடுறீங்க, நான் தப்பா சொல்ல, அதை தேடிக்கொண்டிருந்தா அதையே சார்ந்து விடுவீர்கள். ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை நீங்கள் கேட்க முடியாது. Amen. See, all this media, all this apps has been designed to take you captive. நம்ம இந்த மீடியால இருக்கு பாத்தீங்களா, எல்லா அப்ளிகேஷன் ஆப் இதெல்லாம் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா உங்களுடைய சிந்தையை மந்தமாக்கி உங்களை சிறை பிடிப்பதற்கு என்று உண்டாக்கப்பட்டது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒரு வீட்டுக்கு ஜெபத்துக்கு கூப்பிட்டிருந்தாங்க. நாங்க ஜெபத்துக்காக போயிருந்தோம். அந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் சுகவீனமாக இருந்தது. அவன் வித்தியாசமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தான். We went to somebody's house for prayer and the boy was acting weirdly, so they called us to pray. நாங்க போய் உட்கார்ந்து வந்து சரி நாங்க என்ன பண்ணோம், அந்த பையன் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருந்தாப்ல. The boy was restlessly moving here and there. So what we did, we sat down and we started reading Revelation 16. நானும் ஒரு சகோதரன் சென்றோம் ஜெபத்துக்கு. அப்ப நாங்க உட்கார்ந்து அந்த வெளிப்படுத்துற விசேஷனுடைய 16ஆம் அதிகாரத்தை நாங்க தியானிக்க தொடங்கணும். நாங்க படிக்க தொடங்கணும். நாங்க ஒரு 10 வசனம் படிச்சிருப்போம். We read just 10 words. Without looking at the Bible, the boy is telling the following verses. சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? 10 வசனம் நாங்க பைபிள் பார்த்து படிக்கிறோம். அந்த பையன் அப்படியே வளர்த்திங்கிறாங்க. வளர்த்தின்னு என்ன சொல்றான்? 16ஆம் வசனத்துக்கு மனப்பாடமா சொல்றான். ஹலோ, அவங்க அப்பா சொல்றாரு, நீ வந்து ரொம்ப பைபிள் படிப்பாங்க. நான் சொன்னேன், அது பாருங்க பையன் இல்லைங்க, அது அவனுக்குள்ள இருக்கிறது ஆவி வந்து படிக்குது. ஆமென். Do you know the devil knows the Bible better than human?
பிசாசுக்கு வசனத்தை உங்களை காட்டிலும் என்னை காட்டிலும் நன்றாக தெரியும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்ப அந்த பையன் கிட்ட நாங்க பேச தொடங்கணும். We just started talking to that boy and asked him, what happened to his son? மகனே என்னப்பா ஆச்சு, தம்பி என்ன சொல்லுது? See, daily I'm watching this TV. Every day 2-3 people come out of the TV and beat me. அந்த பையன் சொல்றான், அந்த டிவி நான் பார்க்கறேன், அந்த டிவில இருந்து 2-3 பேர் இறங்க வந்து என்ன அடிக்கிறாங்க. He was telling what he is experiencing. அவன் தன்னுடைய அனுபவத்தை அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான். So he said finally, uncle, do you know who is controlling? There is a person sitting last in the YouTube. He is controlling everything. அவன் சொல்றான், இந்த யூடியூப் பின்னாடி, இந்த சேனல் பின்னாடி கடைசியில ஒருத்தன் உட்கார்ந்துறான், அவன் தான் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்னங்க, who is controlling that? யாரை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? பிசாசு கண்ட்ரோல் பண்றான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்ம எல்லாம் ஒரு சேலஞ்ச் வைக்கலாம். 12 hours without phone. 12 hours without phone. 12 மணி நேரம் மொபைல் இல்லாம இருக்கலாமா? முயற்சி பண்ணலாமா? பாலின் சொல்றா, முடியவே முடியாது. Because that has been designed to control you. இவைகள் எல்லாம் நம்மை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு காரியம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. But Jesus already made a decision. The end of the Satan and his angels and those who follow him also, the end is the lake of fire. இயேசு ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டாருங்க? அவர் நிச்சயமாக முடிவை முன்குறித்து வைத்து விட்டார். ஏனால் அவர் ஆதியும் அந்தமாக இருக்கிற தேவன். ஆமென், அல்லேலூயா. நாளை தினத்தை இன்றைக்கு அறிந்திருக்கிற தேவன் நம் தேவன். அல்லேலூயா. He made a destiny for everything. ஆமென், அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்ப ஆவியானவரை அவர் நமக்கு தரும்படிக்கு நமக்கு இயேசு வானத்திலே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கடைசியா அடுத்த காரியம், ஒரு காரியம், இன்னும் 2 வசனம். ரோமர் 8:34. ரோமர் 8:34. இயேசு பூமியில நடக்கும் பொழுது அவர் போதகராக, பிசாசு பிடித்தவர்களிலிருந்து விடுதலை செய்கிறவராக, அவர் பிணியாளிகளை சுகப்படுத்துவதற்காக சுற்றி திரிந்தார். When Jesus walked on the earth, he walked as a teacher, walked as a miracle worker, walked as a healer, walked as a resurrected. But in heaven what he does? இப்போ பரலோகத்தில் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறாரா? படிங்க பார்க்கலாம். ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார்? கிறிஸ்துவே மரித்தவர், அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர், அவரே தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலும் இருக்கிறவர், நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே. நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே. What is Jesus doing? Jesus is interceding for you. Amen. இயேசு உங்களுக்காக பிதாவுடைய வலது பாரிசத்தில் என்ன பண்றாங்க? பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எவ்வளவு நேரம் பேசுறாருங்க? எப்பொழுதுமே நமக்காக என்ன பண்றாருங்க? பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என் மகன், இவனுக்காக ரத்த சிந்தனை. டாடி, ப்ளீஸ் do not hold this sin against him. He is in trouble, please protect him. She is in trouble, please protect him. He is interceding for you and me. ஆண்டவரே, இவனுக்காக நான் ரத்தத்தை சிந்திருக்கிறேன், இவனை மன்னியும். ஆண்டவரே, இவன் இக்கட்டில் இருக்கிறான், இவனை காப்பாற்றும். பிதாவே, இவனுக்கு இரக்கம் காணும் என்று சொல்லி பிதாவின் வலது பாரிசத்திலே அவர் நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். கடைசியாக லூக்கா 24:49 முடித்து விடலாம். லூக்கா 24:49. என் பிதா வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். நீங்களோ உன்னதத்தில் இருந்து வரும் பலனால் கற்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார். Tarry in Jerusalem until you are endued with power. உன்னதத்திலிருந்து வருகிற பலனால நீங்கள் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேமிலே தரித்திருங்கள் என்று சொல்லி இயேசு அவர்களுக்கு ஒரு கட்டளையை கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. One thing we need to understand, every blessing of God comes with a condition.
கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கண்டிஷனோட தான் வருங்க. அல்லேலூயா. If you obey, if you believe, if you hope, you will receive. Amen. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள், கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் ஒரு கண்டிஷனோட தான் வருதுங்க. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்போ வசனம் சொல்லுகிறது, இந்த 500 பேருக்கு மேல பார்த்தாங்க இல்லையா இயேசுவை. அல்லேலூயா. ஆனா அந்த மேல் வீட்டார்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வெறும் 120 பேர் தான் வந்தாங்க. More than 500 people saw Jesus Christ giving this promise, giving this blessing, but only 120 came to the upper room and they were waiting. Hallelujah. இது பாவம். ஃப்ரைடே நிறைய பேர் லீவு, நீங்க தான் பாவம் சர்ச்சுக்கு வந்து இல்ல. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க இப்போ? உன்னதத்தில் இருக்கிறது. அந்த 120 கூடியிருந்த 120 பேர் மேலேயும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு அவர்கள் ஆவியானவர் பகிர்ந்து கொடுத்த அளவின்படியே அந்நிய பாஷை பேசினார். Hallelujah. The Holy Spirit of God descended upon all the 120 who were gathered, and they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in tongues as the Spirit enabled them. Hallelujah. ஆவியானவர் பகிர்ந்து கொடுத்தபடியே அவன் அந்நிய பாஷையை பேசினான் என்று வேதம் சொல்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Who received the baptism of the Holy Spirit? Those who believed the promise and acted on it. How to act? They just waited. Amen. யாரெல்லாம் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க? கர்த்தருடைய இயேசுவினுடைய வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசித்து யாரெல்லாம் காத்திருந்தார்களோ அவர்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். அல்லேலூயா. அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். அல்லேலூயா. சோ நம்ம எல்லாரையும் அவருடைய பலத்தினால் நிரப்பி, ஆவியினால் நிரப்பி அவருக்கு சாட்சியாக இருக்கும்படிக்கு படிக்கலாம். லாஸ்ட் வேர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 1 verse 8 முடித்து விடலாம். எதுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேல் வருவதற்காக இயேசு வாழ்ந்து சென்றார்? அதை படிக்கலாம். பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria and to all the ends of the earth. Amen. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் எதுக்கு வேணும்? Why you need the anointing of the Holy Spirit? Some people need it to speak in tongues. Some people need the anointing of the Holy Spirit or the power of the Holy Spirit to show others that I am great. It is not given for that. பரிசுத்த ஆவியானவர் சில பேருக்கு எதுக்கு வேணுங்க? அந்நிய பாஷை பேசணும், கர்த்தருடைய வல்லமைகளை பெற்றுக்கொண்டு கர்த்தருடைய அதிசயங்கள் எல்லாம் செய்துட்டு நான் பேர் பெறணும் என்று சொல்லி நிறைய பேர் அதன் அபிஷேகத்தை நாடுறாங்க. தப்பு. ஆமென். அபிஷேகம் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அவருக்கு சாட்சியாக இருந்தது. The power has been given to you to be a witness. Amen. அவருக்கு சாட்சியாக இருப்பதுக்கு தான் நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குது? பரிசுத்த ஆவியினுடைய பலன். அல்லேலூயா. அந்த சாட்சியா இருப்பதற்கு பலன் எப்போ வருமா? பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும்பொழுது. ஆமென். ஆமென். சும்மா கடமைக்கு போய் சாட்சி சொல்றது அது இல்ல. அவருடைய பலன் வந்த பிறகு சாட்சி சொல்ற பாருங்க, அது வித்தியாசமா. ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேல் வரும், அப்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து. அல்லேலூயா. The Holy Spirit of God will come upon you and you will receive power. Amen. Hallelujah. கேளுங்க, ஆண்டவரே சாட்சியா இருப்பதற்கான அந்த வல்லமை எனக்கு தாங்க. Hallelujah. Hallelujah. ஆல் பவர், வாஸ்த பவர் இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான். ஆனா ஆவியானவர் கொடுக்கிற வல்லமை நிலைத்து நிற்கும். ஆமென். Hallelujah. அப்ப பாருங்க, you will be my witnesses in Jerusalem. எருசலேமிலும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என் வீட்டுல முதலாக சாட்சி. எங்க அப்பா என்ன பார்த்து சொல்ல நல்ல விசுவாசிப்பாங்க, எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நல்ல விசுவாசி, தங்கச்சி அண்ணன் சொல்லுவான் இவன் ஆண்டவருக்கு பயப்படுறான். My sister, my brother, my father, mother, husband has to say really is a Christian. Amen. நல்ல விசுவாசி.
நம்ம வீடுனா வந்து நம்ம வீடு இருக்கீங்க இல்லையா, அப்பா அம்மா தம்பி தங்கச்சி நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க இல்லையா, நம்ம எல்லாம் இருக்கிறீங்க தனியா வாழல. அந்த வீடு எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சொந்தக்காரங்களா சொல்றாங்க, ஐயோ இந்த பையன் எப்படி இருந்தான், நம்ம எல்லாம் வந்து வேற இதுல இருந்து அந்த பையன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு எப்படி மாறிட்டான். எல்லோரும் சாட்சி. Judea means all our relatives. They look at our life, they look at our past life and now life and they say, oh really you are wonderful. Amen. Hallelujah. More Samaria, our friends, our neighbors. Amen. நம்ம நண்பர்கள், நம்முடைய உற்றார், நம்ம வீடு சுத்தி வாழறாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு சாட்சியா இருக்கணும். கடைசியா எல்லா உலகத்துக்கு என்று சொல்லி சாட்சியா. ஆமென். ஹalleluya. ஆண்டவர் எப்பவுமே ஒரு கிரியை செய்யும் பொழுது, when God built the tabernacle, கர்த்தர் ஆசரிப்பு கூடத்தை செய்யும் பொழுது வர்க்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாரு? When God built the tabernacle, where he began the work? Inner court, outer court, or outside? என்னங்க புரியலையா? The first work God did is inside the most holy place. He built the ark of the covenant. முதலாவது தேவன் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை உண்டு பண்ணுவது முதலாவது எங்க பண்ணாருன்னா, மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துல அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கர்த்தர் ஏற்படுத்தி. ஹalleluya, ஹalleluya. நான் வெளியே சாட்சி சொல்றத பார்க்கலாம், என் வீட்டுல என்ன பார்த்து சொல்லணும், ஹalleluya. என் பிள்ளைங்க என்ன பார்த்து சொல்லணும், எங்க அப்பா அம்மா என்ன பார்த்து சொல்லணும், அதுதான் உண்மையான சாட்சி. My children, our parents, our siblings, they have to look at our lives and say, indeed, Rudy is a Christian. Amen. Hallelujah. ஒரு கதையை சொல்லி முடித்து விடலாம். Amen. இந்த முடிவுக்கு அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. English people know this, so I am just telling Tamil people, பாவம் இங்கிலீஷ் தெரியல. ஒரு போதகர், ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார், அவர் மரித்து விட்டார். சோ அவருடைய அடக்காராதனை நடக்கிறது. சோ எல்லாரும் அந்த அடக்காரத்துக்கு பெரிய பெரிய ஊழியர்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க, ஊர்ல பெரிய ஆளெல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க. சோ பாவம் அவரை அந்த கேஸ்கெட்ல வச்சுக்கிறாங்க, அவங்க மனைவி பிள்ளைகள்லாம் உட்காந்துக்கிறாங்க சைட்ல. சோ ஒவ்வொரு போதகரா வந்து ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர் வந்து அவரை பத்தி சொல்றாங்க, பெரிய ஊழியக்காரர், நிறைய உண்மைகளை செய்திருக்கிறார், நிறைய பிரசங்கித்திருக்கிறார், என்னன்னோ சொல்றாங்க. சோ ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஊழியக்காரர் வந்து மற்ற ஊழியக்காரர்கள் வந்து இவரை பார்த்து சொல்லும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த வைஃப் போய் எட்டி பார்க்கறது, அப்புறம் போய் உட்கார்ந்துறாங்க. சோ இன்னொரு ஊழியக்காரர் வந்து பேசுறாரு, அந்த பிள்ளைங்க போய் எட்டி பார்க்குது. சோ இது போல ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒருத்தர் பேசும்போது இவங்க திரும்ப திரும்ப அந்த எட்டி பார்த்துட்டு போறாங்க. சோ இப்போ ஃபியூனல் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுங்க. சோ ஒரு போதகருக்கு ரொம்ப கியூரியாசிட்டி, என்னடா நடக்குதுங்க. சோ இவரு வந்து அந்த அம்மா கிட்டேறாமா, கேட்கறது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, இத்தனை இவங்க வந்து எல்லாரும் பேசும்போது நீங்க எதுக்கு அடிக்கடி வந்து எட்டி பார்த்துக்கணும், உங்க ஹஸ்பண்ட் தானே? ஆமாங்க என் ஹஸ்பண்ட் தாங்க. வெளியே நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா, அவர் ஒருபோதும் வீட்டுல அப்படி இருந்தது கிடையாது. நீங்க சொன்ன எல்லாவற்றுக்கும் எதிர்மாறாக மனிதனாக தான் எங்க வீட்டுல அவர் இருந்தார். எவ்வளவு பெரிதாக. ஹல்லேலூயா. சோ முதலாவது நம்ம சாட்சி வீட்டுல ஆகணும். ஆமென். நம்முடைய சாட்சி எங்க இருக்கணும்? வீட்டுல ஆகணும். ஹல்லேலூயா. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரத்துல என்ன சொல்றாரு? நான் உங்கள் மத்தியில உலாவி உங்கள் ஆமென். கர்த்தர் நம்ம வீட்டுல உலாவதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவர் இன்வைட் பண்ணாத இடத்துல அவர் வர்றதில்லை. He will not come to the place or the house where he is not invited. Amen. God is a very gentle man. Amen. God is a very gentle person. அவர் ரொம்ப தன்மானம் நிறைந்தவர் ஆண்டவர். ஆமென். எந்த இடத்துல அவர் வரவேற்பு இல்ல, அவர் வர மாட்டார். ஹல்லேலூயா. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம், காலையில வந்து ஆராதிக்கிறோம் இல்லையா, எதுக்காக? அவரை வரவேற்பு. ஆண்டவரே நாங்க எல்லாம், ஆண்டவரே தவறி போனவர்கள், பலவீனமானவர்கள், ஆண்டவரே நீங்க வாங்க. Amen. That's why we are worshiping, right? We are welcoming the presence of God. Lord, we are weak and puny creatures. Would you please come and visit us today? Hallelujah. So the nana malla அப்படி எழுந்து நிற்கலாமா? Amen. Amen. இயேசு நமக்காக மரித்தார், நமக்காக உயிர்த்தார். இப்பொழுது அவர் உயிர்த்தெழுந்து
பரலோகத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலதுபார்சலே வீற்றிருக்கிறார். அல்லேலூயா. நம்ம எல்லாம் கண்களை மூடி நிறைய அருமையான சத்தியம் நீ கேட்டீங்க. Hallelujah. You heard a lot of things today. ஆமென், ஆமென். கண்களை மூடி நம்ம பார்க்கலாம். கவனம் சிதற விடாதீங்க. ஆமென். அவர் நமக்காக ஏறினார், நமக்காக பரலோகத்தில் ஏறினார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்ம எல்லாம் நிச்சயமாக ஆவியானவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். அவர் உங்களோடு பேசின உங்களோட இடைப்பட்ட காரியங்களுக்காக நல்ல வாய்ப்பில் இருந்து ஸ்தோத்திரிக்கலாமா? Can you just open your mouth and thank him for all that he taught you today? I'm not the teacher. I'm just a mouthpiece. I'm just a interpreter. That's all. நான் வெறும் அவருடைய வாயின் சத்தமா தான் இருக்கிறேன். வார்த்தையில் இருந்து சொல்றேன், ஆனா பேசுகிறவர் அவர். சத்தியம் அவருடையது, வார்த்தை அவருடையது, ஜீவன் அவருடையது. The word belongs to him, truth belongs to him, light belongs to Jesus. Hallelujah. He has spoken to you, my brother, my sister, this morning time. ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. வேதம் சொல்லுகிறது, விசுவாசிகள் எல்லாம் கூடி ஜெபித்த பொழுது அந்த இடம் அசைந்ததா. The word of God says when the disciples gathered together and prayed, that place was shaken. The word of God says. Hallelujah, hallelujah. அவர் உன்னதங்களிலே ஏறி பிதாவின் வலதுபார்சலே வீற்றிருக்கிறார். உங்களுக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். He has ascended, exalted and seated on the right side of God the Father, and he is interceding for you. He is preparing a place for you. He has sent a comforter to you. He is empowering you, expecting you to be his witness in this fallen world. அவர் உங்களுக்காக பரத்திசையில ஏறி பிதாவின் வலது பார்சலே வீற்றிருக்கிறார். உங்களுக்காக பிதாவின் இடத்திலே பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். பிரதான ஆச்சரியராய் மேகங்களுக்கு வானங்களுக்கு அப்பாலே போய் நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்டது. இனி பிதாவை நம்மை பிரிப்பதற்கு இடையில் ஒன்றுமில்லை. The veil was taken away. There is nothing that can separate you from the Father. We have a high priest who can take into us into the most holy place where we can behold the glory of the Father. பிதாவினுடைய மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு அப்பாலே நம்மை கொண்டு போகிற அந்த பிரதான ஆச்சரியம் நமக்கு உண்டு. நம்ம அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாக மாண்டு போக மாட்டோம் என்ற கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அங்கு சிந்தப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆவியானவரை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். எதற்காகனா சாட்சியாக இருப்பது. இந்த காலைவேளை நம்ம சொல்லலாம், ஆண்டவரே என் வீடு, ஆண்டவரே என் வீட்டை ஆண்டவரே நீங்க நிரப்புங்க, வாங்க என் வீட்டுக்குள்ள. அப்பா என் வீட்டுல சமாதானம் இல்ல ஆண்டவரே, என் வீட்டுல ஆண்டவரே தேவ பக்தி இல்ல ஆண்டவரே, என் வீட்டுல நீங்க இல்ல, இருள் இருக்குது ஆண்டவரே, என் வீட்டுக்குள்ள வாங்க. சொல்லாமா, Lord, my home is not, oh Father God Almighty, not a home of God. My home is filled with darkness. My home is filled with world. Unless you invite, you will not come. நான் கூப்பிடலாம், நான் வரமாட்டேன். His promises are very clear. Ask, seek and knock. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் ரொம்ப சிம்பிள். கேளுங்கள், தட்டுங்கள், கேளு, தேடு. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாருடைய குடும்பத்திலும் பிரச்சனை இருக்குது, நான் இல்ல சொல்றேன். ஆனா இயேசு நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டார். இயேசப்பா நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா, நம்ம குடும்பத்துல வந்துட்டா, எல்லாத்தையும் நான் ஆகிடுவாரு. I know all our families are different and every family has a trouble and trials. But when Jesus comes in our home, if Jesus enters our home, everything he will handle it. இந்த காலை வேளை நம்ம எல்லாரும் சொல்லலாம், ஆண்டவரே உடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாட்சியை என்னை மாத்துங்கப்பா. Lord, would you please change me into your witness of your resurrection. Witness of your resurrection. என் வாழ்க்கையில் லாசரை பார்த்து அநேகர் இயேசு மேல் விசுவாசம் வைத்தார்கள். Looking at Lazarus, many believed in Jesus. Oh God, I want to live such a life, Lord, that people may look at my life, that they may believe in you, Lord. ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையை பார்த்து அநேகர் விசுவாசிக்கிறார்கள்.